Koffer packen அப்படின்னா to pack the suitcase. Hören Sie das Gespräch. Wohin wollen Katharina und Johannes fahren? Welches Foto aus 1a passt? ஸோ இவங்க பேசுறத வச்சு இவங்க எந்த ஊருக்கு போறாங்க? இப்போ 4 ஊர் பார்த்தோமா இங்க. Bad Urlaub an der Nordsee, Stadturlaub in Basel, Camping Urlaub am Chiemsee, Ski oder Snowboard Urlaub in den Alpen. ஸோ இந்த நாளத்துல அவங்க எந்த ஊருக்கு போறாங்கன்றத கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? மறுபடியும் சேம் ஆடியோ தான் ப்ளே பண்ணுவேன். அதில் வந்து என்னென்ன திங்ஸ் பேக் பண்ணுறாங்க, கேத்தரினா வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரெஸ் பேக் பண்ணுறாங்கன்றதை எழுதணும். Ja, das ist ja auch nett. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்குள்ளவே அவங்க பேசிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா செகண்ட் பர்சன் வரும்போது தான் Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super. Gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar. Ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. அவங்க எங்க போறாங்க, எந்த ஊருக்கு போறாங்க கண்டுபிடிச்சிங்களா? Yeah, order 9. Bad Urlaub an der Nordsee. எதை வச்சு Bad Urlaub an der Nordsee அப்படின்றீங்க? ஸ்விம்மிங்னு வந்தது மேம் அவங்க பேசும்போது. ஓகே, மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுங்க. Ach ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. So we are not going to the swimming. So அதை இங்கே வச்சிடலாம் அப்படின்றாங்க. ஸ்விம் சூட் எல்லாம். Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க, வின்டர் யார்ட்ட வேணுமான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லியிருக்காரு? வேண்டாம், 9. ஸோ அவ்வளோ கோல்டெல்லாம் இருக்காது. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super. Gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar. Ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht?
Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. கண்டுபிடிச்சிங்களா? இல்லையா? ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க, கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்லையா? அவ்வளவுதான். சொல்லுப்பா. மேம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அவங்க என்னென்ன பேசுனாங்க? ஸோ கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னு சொன்னாங்க? வின்டர் யாக்கை வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒருவேளை அப்படி கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா எங்கே போகலாம்? Passt nicht alles rein. Sachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach, das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. என்ன சொன்னாங்க? ஒருவேளை கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்? கஃபேக்கு போகலாம். ஆ பேசலாம் மேம். ஸ்டென்ட்ரூல. ஆமாம், கஃபேலாம் எங்கே இருக்கும்? சிட்டியில் தானே இருக்கும். ஸோ ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே மற்றது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் ட்ரிக்கியாக கேட்பாங்க. வின்டர் வர மாதிரி இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸ்விம் பண்ணுற மாதிரி அதுவும் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ட்ரிக்கியாக தான் கேட்பாங்க. ஸோ நைன், நீ, கைன் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் நல்லா கவனமாக பார்க்கணும் நம்ம. ஸோ கேஃபேக்கு போகலாம் அப்படின்னாலே நம்ம எங்கே போகிறாங்க? ஸ்டார்ட். ஓகேவா? சூப்பர். ஓகே, மறுபடியும் அதே தான் ப்ளே பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஊர்லவ் பாசல். ஸோ ஹோரன்சி நாக் ஐன்மால் வாஸ் பேக்ட் கேத்தரினா ஐன். ஸோ இந்த கேத்தரினா வந்து என்னெல்லாம் பேக் பண்ணுறாங்க? சேம் ஆடியோ தான். Ach, ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. ரேகன் யாக்கை நேமே இஷ்மிட் அப்படின்னா ரேகன் ரெயின் கோட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ ரேகன் யாக்கை அதை எடுத்துட்டு போகிறாங்க. Klar. Ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer? அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? ரேகன் ஷிர் அம்ரெல்லா. அப்புறம் ரைஸ் ஃபியூரர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்றாங்க. மேப்பு. Dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen. zwei Hosen அப்படின்னா என்னது? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம். ஹோசன் ஹோசன்னா என்னது? பேண்டா மேம். ஸோ
Ein Rock. Ein Rock. Rockna? Skirt, ma'am. 3 T-Shirts. 3 T-Shirt. 2 Blusen. 2 Blusen. Blusenna tops. Und ein Pulli eingepackt. Und ein Pulli. Pullover தான் புலி அப்படின்றாங்க ஷார்ட்டா. ஸோ இதெல்லாம் பேக் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. சரிங்களா? ஸோ Regenjacke, Regenschirm, Reiseführer, அப்புறம் 2 Hosen, ein Rock, 2 Blusen, ein Pulli. ஸோ இதெல்லாமே அவங்க பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க. ஸோ இதை தவிர வேற என்னெல்லாம் தேவைப்படுது? வாஸ் ப்ரௌட் கேத்தரினா ஃபார் எரன் உர்லாப் நாக். ஸோ அதை தவிர இன்னும் என்னெல்லாம் தேவைப்படும்? சைஃபர் சோப்பு இல்லைங்களா? அப்புறமா வேற என்ன தேவைப்படுது? இங்கே வந்து சிட்டியை சுற்றி பார்க்க போகிறாங்கன்றதுனால ஒரு வேளை சன்னியாக இருந்துச்சுன்னா தேவைப்படலாம். ஜானன் க்ரீமு, ஜானன் ப்ரில்லு. கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா தேவைப்படாது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வேற என்ன எல்லாம் தேவைப்படும் உங்களுக்குன்றது எழுதணும். அடுத்தது ஸோ இது வந்து காஃபர் பாக்கன், ஐன் பாக்கன் என்ற வேர்டு இருக்கு. ஸோ ஐன் பாக்கன். ஸோ இந்த ஐன் பாக்கன் என்றது செப்பரபிள் வேர்ப். ஸோ நான் ஒரு பேண்ட் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போறேன். இஷ் பாக்க ஐன ஹோச ஐன். ஸோ இந்த ஐன் வந்து என்னன்னா இந்த ஐன் பேக்கனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஐன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி சொல்லணும். ஸோ ich fahre in Urlaub, I am going to the vacation und packe eine Hose ein. ஸோ இது பெரிய சென்டென்ஸாக அவங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இன்னும் நிறைய திங்ஸ் நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணிட்டு போறீங்க அப்படின்னா ஸோ கமா போட்டுட்டு நீங்கள் என்னென்னாலும் போட்டுக்கலாம். ein Hemd, ஒரு ஷர்ட்டு, இல்லை என்ன சொல்றது, zwei T-shirts, அப்புறம் einen Pulli, ஸோ புலோவருக்கு einen Pulli. ஸோ எல்லாத்தையும் என்னென்ன போடுறீங்களோ அதெல்லாம் எழுதிட்டு கடைசியில் ஐனோட முடிச்சாதான் நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போறீங்கன்றது வரும். இந்த ஐன் பேக்கனுக்கு இப்படி தான் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும். சரிங்களா? ஓகே. ஓகே, இப்போ ஸ்டார்ட் ரைசர். ஸோ ஒரு சிட்டி டூருக்கு போனாங்கன்னா என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சிலது எழுதியிருக்காங்க. ein Museum besuchen, to visit a museum. Altstadt besichtigen, to go see the old city. Cafe gehen, ein Stadtführung machen. Stadtführungனா city tour. ஸோ ஒரு லோக்கல் பிளேசஸ் பக்கத்தில் எல்லாம் சில பிளேசஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு எல்லா பிளேசஸும் ஒரே வாட்டி போய் பார்க்குறது ஸ்டாட்ஃபியூரும் மார்க்கெட். ஸோ ஒரு பிளேஸ் சிட்டியில் இந்த நாளில் வந்து இந்த சிட்டியில் சுற்ற போகிறோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாபலிபுரம்னா மகாபலிபுரம் சுற்றி என்ன இருக்கோ அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது ஸ்டாட்ஃபியூர். ஸோ அப்புறம் இன்ஸ் தியேட்டர் கேன், கோயிங் டு த தியேட்டர். இன் ஐனம் கிளப் கேன், கிளப்புக்கு போகுது. சோவினஸ் கவுஃபன், அந்த சிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சோவினஸ், அதுக்கு ரிலேட்டடான சோவினஸ் பார்க்குறது. ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு சிட்டி போனீங்கன்னா என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? இஷ் மோஸ்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஃபுரும் மார்க்கன் und கேஃபே வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். க்ளூபு, தியேட்டர் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் மியூசியம் பார்க்க போகிறோம். மியூசியம் பெசுக்கன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே. ஸோ இன் பாசல் இன் ஹோட்டல். ஸோ இவங்க வந்து பாசலுக்கு போயிட்டாங்க, ஹோட்டலுக்கு போயிருக்காங்க. ஹோரன்சி das Gespräch, welche Vorschläge holen Sie, preisen Sie an. இப்போ அந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற பர்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்களுக்கு சஜஷன் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் போகலாம், இதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அவர் இந்த ஆறில் என்ன சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாருன்றதை நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். welche Vorschläge, Vorschlägeனா சஜஷன். Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich.
Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Ha, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club. Und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. ஓகே இந்த ஆர்ல எங்க எல்லாம் போலாம் சஜஷன் கொடுத்தாரு. Alston spazieren gehen. ஓகே. Sandur mit der Tram machen. அவ்வளோதானா? அப்புறம் புரியல மேம். புரியலையா? அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்துச்சா என்ன? நான் மறுபடியும் போடுறேன், நல்லா கவனமா கேளுங்க. Guten Abend. இது வந்து நம்மளுக்கு எல்லா வார்த்தையும் புரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. In der Altstadt spazieren gehen, ein Stadttour mit der Tram machen, ins Restaurant gehen, eine Bergtour machen, Museum besichtigen, ein Theater besuchen. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் கேக்குதா? அது மட்டும் தான் தேவை. ஃபுல்லா புரியணும்னு அவசியமே இல்லை.
Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Na, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club. Und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. News and bestätigen ins Restaurant gehen. அப்புறம் இது கூட சொன்னார் இல்லைங்களா தியேட்டர் அவர் சொன்னார் ஹோட்டல் பர்சன் சொன்னது மட்டும்தான் மார்க் பண்ணேன் ஸோ பேர்ட் டூர் தவிர மற்றது எல்லாமே அவர் சொல்லியிருந்தார் ஓகே ஸோ லேசன் சிடி ரெகால் எல்சன்ஸ் வாஸ்கன் மண்ணின் பாசல் மாக்கன் ஸோ பாசலில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து மண் என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக காமனாக ஒரு பர்சன் ஸோ ஒருத்தர் வந்து பர்லினுக்கு போனால் என்ன பிளேஸில் விசிட் பண்ணலாம் அந்த ஒருத்தர்ன்றது ஜென்ரலாக பேசுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு மண் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜெர்மனில் அந்த மண் வந்து நம்ம தேர்ட் பர்சனுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவோம் தேர்ட் பர்சனுக்கு நம்ம என்ன கான்ஜுகேஷன் கொடுப்போமோ அதே தான் இவங்களுக்கும் கொடுப்போம் ஸோ வாஸ் கேன் மண் இன் பாசல் மாக்கன் வாட் கேன் ஒன் டூ இன் பாசல் ஸோ பாசல் போனால் ஒருத்தர் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் மண் கேன் மியூசியம் பெசிஸ்டிகன் ஒன் கேன் விசிட் த மியூசியம் ஸோ ஒருத்தர் போனாங்கன்னா மியூசியம் விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு மண் கேன் இந்த ரால்ஸ்டாட் ஸ்பாசியரன் கேஎன் ஸோ ஓல்டு சிட்டியில் வாக்கிங் போகலாம் மண் கேன் வீட்டா டிசைன் மியூசியம் விசிட் பெசுக்கன் சில மண் கேன் என்ன சொல்லலாம் ஓல்ட் டைமர் ட்ராம் Marken. Eine Stadttour mit der Tram Marken. அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த கான்வர்சேஷன் கேட்டோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணலாம் அடுத்தது இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து இங்கே எப்படி சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகிறாங்க அவங்க இருங்க Interessieren Sie sich auch für Museen? Anderes?
Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr hinfahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zu... ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு? ஜூயஸ், ஓலன், கேத்தரினா und யோஹானஸ் என்ன பண்றாங்க? gemütlich frühstücken, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணும்? ஜூயஸ்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்னது? ஜூயஸ்ட், ஓலன், கேத்தரினா யோஹானஸ் gemütlich frühstücken. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாரு? dann மார்க் இங்கே வந்துட்டேனா? ஸோ இங்கே தன்னுக்கு அப்புறமாத்துலேருந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க. தன் மார்க்கன் ஜி ein Stadttour mit der Tram. அதை பண்ணுறது. ஸோ ஜூயஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணலாம். தன்னுனா தென்னு, தனாக்குனா ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ், ஸ்பேட்டர்னா லேட்டர், ஜும் ஸ்லூஷ்னா ஃபைனலி. ஸோ ஒரு ஃபுல் ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் இது, அதுக்கு அடுத்தது இது, அதுக்கப்புறமா இது, அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரே மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றலாம். தென் மாக்கன்சி ஸ்டார்ட் டுவர் மீட்டர் ட்ராம். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாரு? தனாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தனாக் beschäftigen ein Museum. So ein Museum. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? später, later. Später gehen Sie ins ein Restaurant. ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக என்ன பண்றாங்க? zum Schluss gehen Sie ins ein Club. கிளப்புக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே போட்டேன். ஸோ எல்லா வேர்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஜூயஸ்ட், தன், தனாக், ஸ்பேட்டர், ஜும் ஸ்லூஷ். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யணுன்னா நீங்கள் இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். So first zuerst wollen Katharina Johannes gemütlich frühstücken, dann machen sie ein Stadttour mit Tram. Danach beschäftigen sie ein Museum. So inge sie போட்டுக்கோங்க. Museum. Später gehen sie ins ein Restaurant. Zum Schluss gehen sie ins ein Club. இந்த ஆர்டர்ல நீங்க எழுதிக்கணும். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. ஸோ இந்த இது வந்து கடைசி இந்த பேஜில் கூட இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் பேஜ் கிராமர் பேஜில். ஸோ zuerst machen wir ein Stadttour, dann gehen wir ins Museum, danach trinken wir einen Kaffee, später gehen wir in ein Restaurant und zum Schluss fahren wir ins Hotel. ஸோ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எழுதலாம். ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள். Okay. So ein Tag in Basel, was wollen Sie machen? So ஒரு டே வந்து நீங்கள் பாசல் போயிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ அங்கே இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேசஸ், சைட் சீயிங் பிளேசஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் செக் பண்ணிவிட்டு ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு எழுத சொல்லியிருக்காங்க.
ஸோ இப்போ வந்து der Weg zur Stadttour. இப்போ வந்து வே டு த சிட்டி டூருக்கு போகிறாங்க. Hören Sie und ergänzen Sie die Wegbeschreibung. ஸோ அவங்க எந்த இடத்துல ஏறுறாங்க. ஸோ மொத்தமாக இதில் வந்து 3 வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன 3 வேர்ட்ஸ்னா ஐன்ஸ்டைகன். ஐன்ஸ்டைகன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்கள் பஸ்ஸு ஏறுறீங்க அப்படின்னா ஐன்ஸ்டைகன், இந்த இடத்துல பஸ் ஏறுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா உம்ஸ்டைகன். உம்ஸ்டைகன் அப்படின்னா சேர்த்து தான் சொல்லணும். ஸோ உம்ஸ்டைகன் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு பஸ்ஸு மாறி போகிறது, பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ இன்னொரு பஸ்ஸு பிடிச்சிட்டு போகிறது, ஆர்டர் இன்னொரு ட்ரெயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது. அப்புறம் இன்னொன்று வார்த்தை அவுஸ்டைகன். அவுஸ்டைகன்னா நீங்கள் உங்களோட டெஸ்டினேஷனில் இறங்குறது. ஸோ இந்த 3மே யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஸோ நான் வந்து இந்த பஸ் ஸ்டாப்லேயே ஏறுறேன் அப்படின்னா இஷ் ஸ்டைகர் ஸோ எந்த இஷ் ஸ்டைகர் Haltestelle. Haltestelle பஸ் ஸ்டாப்பு. Haltestelle. ஸோ அந்த பஸ் ஸ்டாப் பேர் போட்டுட்டு ஐன் அப்படின்னா நான் இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து இந்த ஸ்டாப்பிங்கில் நான் பஸ் ஏறுவேன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்புறம் ஸ்டைகர் ஐனோட முடிக்கணும். அது ஸ்டைகர் Haltestelle. ஸோ இந்த இடத்துல பஸ்ஸு மாறுவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ இந்த இடத்துல இறங்குவேன்னும் போது ஸ்டைகர் Haltestelle. ஹவுஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இறங்கிடுவேன் பஸ்ஸு. உங்களோட டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆயிட்டீங்க, ட்ராவல் முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐன்ஸ்டைகன்னா போர்டிங் த பஸ்ஸு. ஸோ எந்த இடத்துல போர்டிங் பண்ணுறாங்க, எந்த ட்ராம் நம்பரு, 2 நம்பர்ஸ் இருக்குது அதுவும் நோட் பண்ணும். எந்த இடத்துல வந்து இறங்குறாங்க அவுஸ்டைகன். ஸோ ஓனே உம்ஸ்டைகன் அப்படின்னா நோ எக்ஸ்சேஞ்சு. சிலது டைரக்ட் பஸ் இருக்கும், டைரக்ட் ட்ரெயின் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓனே உம்ஸ்டைகன் சொல்லணும். Sag mal, wie kommen wir denn jetzt zu der Stadttour? Keine Ahnung. Schau doch mal auf dem Handy nach. Ja, mach ich. Wie heißt nochmal der Platz? Zentralbahnplatz? Ja, ich glaube schon. Okay, also wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Also schau. Wir sind hier und da ist die Abfahrt. Siehst du? Also, wir können mit der Tram fahren. Wir gehen zur Haltestelle Bankverein, da steigen wir in die Tram ein. Und am Zentralbahnplatz steigen wir wieder aus. Das ist ja einfach. Und da muss man nicht umsteigen? Nein, die Tram fährt direkt. Warte, das ist die Nummer 8 und die Nummer 10. Super, dann mal los. Und wie kommt man jetzt von hier zur Tram? ஓகே, இப்போ அவங்க வந்து பேங்க் ஃபரைன் அந்த ஸ்டாப்பிங்லேருந்து சென்ட்ரல் பேங்க் பிளாட்ஸ் வரைக்கும் போகணும். ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா Haltestelle. Haltestelleன்னா பஸ் ஸ்டாப். ஸ்டாப்பிங் பேங்க் ஃபரைன் பேர், பஸ் ஸ்டாப் நேம். ஸோ என்ன ட்ராம் நம்பர் சொல்லியிருந்தாங்க? ஆஃப்டர். அப்போ இன்னொன்று ஜேன். ஓகே, ஸோ சென்ட்ரல் பிளாட்ஸ் இதுதான் உங்களோட டெஸ்டினேஷன். அப்போனா இங்கே என்ன கொடுக்கணும்? இறங்குறதுக்கு டெஸ்டினேஷன்ல இறங்குறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? Aussteigen. Aussteigen. Haltestelle எந்த இடத்துல இறங்கணும்? பஸ் ஸ்டாப். ஸ்டாப்பிங் பேரு சென்ட்ரல் பான் பிளாட்ஸ். ஓனே உம்ஸ்டைகன்னா நோ எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல பஸ் ஏறுங்க, இந்த இடத்துல மாறுங்க, இந்த இடத்துல போங்க, ரீச் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டைகன் சி அம் ஹால்டஸ்டெல்ல ஐனாவரம் ஐன் அப்படின்னா ஐனாவரம் அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து நீங்கள் ஏறுங்க, போர்ட் பண்ணுங்க.
Steigen Sie am Haltestelle Ambattur ஸோ அப்படின்னா அம்பத்தூரில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே இறங்கி இன்னொரு பஸ் பிடிச்சிட்டு போங்க. Steigen Sie am Haltestelle ஆவடி ஹவுஸ். ஸோ அப்படின்னா ஆவடின்ற ஸ்டாப்பிங் வந்தோடனே நீங்கள் இறங்கி போயிடுங்க. உங்களோட ஸ்டாப்பிங் வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த 3மே யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மற்றவங்களுக்கு சொல்லும்போது நான் பண்ணுறது சொல்லும்போது இது சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? Steigen Sie am Haltestelle. ஸோ இந்த இடத்துல பஸ் ஏறுங்க. இந்த பஸ் ஸ்டாப் வந்தோடனே அங்கே பஸ் மாறுங்க. இன்னொரு பஸ் ஸ்டாப் நீங்கள் இறங்குற பஸ் ஸ்டாப் வந்தால் நீங்கள் இறங்குங்க. அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஓகே மேம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ட்ராசன்பான் அந்த ஸ்ட்ரீட் கார் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு சவுத் டாய்ச்லாண்டு ஆஸ்திரியாவில் வந்து ட்ராம் அப்படின்னு டி ட்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சுவிட்சர்லாண்டில் வந்து தஸ் ட்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெண்டுத்துல எது சொன்னாலுமே ஓகே தான். டி ஸ்ட்ராசன்பான் சொல்லலாம், டி ட்ராமு, தஸ் ட்ராமு, 3த்துல எது சொன்னாலும் ஒன்று தான். ஓகே. Beschreiben Sie den Weg von Ihrem Sprache-Institut. இது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த உங்கள் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து இல்லை நீங்கள் தங்கி இருக்கிற ரூம்லேருந்து நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி போகணுன்னா எந்த மாதிரி பஸ்ஸில் போவீங்க, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் இடத்துக்கு போகணுன்னா எப்படி போகணும். ஜூம் மியூசியம், ஜூம்னா டு த மியூசியம், இல்லை ட்ரெயின் ஸ்டேஷனு, பார்க்குக்கு, இல்லை ஆட்டோஸ்க்கு போகணுன்னா ஃபேட்மன் மிட்டம் புஸ். இல்லைன்னா ஸோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவா, பஸ்ஸில் போகலாம், இல்லை ஊபான் போகலாம். ஸோ பூஸ் நும்மர் இல்லைன்னா மன் கன் ஆஃப் பூஸ் பெனுட்சன், பூஸ் ஆர்டர் ட்ராம் பெனுட்சன், பூஸ் ஆர்டர் ஊபான் பெனுட்சன். ஸோ இதெல்லாமே ஒரே இதுதான் சொல்லலாம். மன் ஸ்டைட் அண்டர் ஆல்டஸ்டல்ல ஐன். ஸோ உங்கள் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வேற எங்கேயாச்சும் போகிறீங்கன்னா ஸோ மன் ஸ்டைட் அண்டர் ஹால்டஸ்டல்ல அந்த யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப் நேம் போட்டுட்டு ஐன் போடணும். ஸோ பிளாட்ஸு இல்லை அண்டர் ஹால்டஸ்டல்ல. ஸோ இந்த பிளேஸில் இல்லைன்னா இந்த பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட இறங்கி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸ்டைட் மன் ஸோ தன் நிம்ட் மன் என்ன பஸ் பிடிச்சிட்டு போகணும் அந்த பஸ்ஸு. தன் நிம்ட் மன் பூஸ் நம்பர் ஜேன். அப்புறம் டர் பார்க் இல்லை தஸ் மியூசியம் ஈஸ்ட் அண்டர் ஹால்டஸ்டெல்ல. ஸோ அந்த பார்க்கோ இல்லை மியூசியமோ இல்லை நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ அது எந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கணுன்றதை நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ பேசுறதுக்கு நீங்கள் டைரக்ஷன் பஸ் இந்த பஸ் எடுக்கலாம், இந்த யூபான் எடுக்கலான்றது இது நீங்கள் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் டி போஸ்ட் கார்டு வாஷ் ரைபன் கேத்தரினா உண்டு யோஹானஸ் பி அன்ட்வார்டன் ஜிடி ஃப்ராகன். ஸோ இது வந்து போஸ்ட் கார்டு. அவங்க ஊருக்கு வந்திருக்காங்க, பாசலுக்கு வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா, அங்கேருந்து அவங்களோட ஆண்டிக்கு அங்கிளுக்கு லெட்டர் எழுதுறாங்க. ஸோ இந்த லெட்டரில் படிச்சுட்டு இந்த 3 கேள்விக்கான பதில் சொல்லணும். ஸோ லீபர் டான்டர் ரோசா, லீபர் ஆங்கிள் கேட். ஸோ டான்டர்னா ஆண்டி, ஆங்கிள்னா அங்கிள். ஸோ இன் பாசல் இஸ் ஜேர் ஷான் அப்படின்னா பாசலில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. பிகாஸ் தென்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென்னா பிகாஸ். பிகாஸ் one can hear their feel maken and one can do many things. நிறைய அங்கே பார்க்கலாம். Wir haben heute das Vita Design Museum besucht und eine super Start Tour gemacht. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வீட்டா டிசைன் மியூசியமை விசிட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டார்ட் டூர் பண்ணியிருக்காங்க. மார்கன் அதாவது நாளைக்கு மார்கன் மார்க்கன் வியர் einen Spaziergang in Zoo und gehen ein bisschen shoppen. ஸோ நாளைக்கு ஜூ போக போகிறோம், ஜூவில் வாக்கிங் போக போகிறோம், அப்புறம் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ண போகிறோம். பிஸ் பால்ட் உன் ஃபீல க்ரூசர் see you soon and many greetings Katharina und Johannes. ஸோ wie finden Sie Basel? இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? பாசல் எப்படி இருந்துச்சு? Basel ist sehr schön. Sehr schön. So Basel ist es sehr schön. Was haben Sie gemacht? So என்ன பண்ணாங்க அவங்க? Wir haben heute das wir haben க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்கன்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா, அதனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், Sie haben heute das Vita Design Museum besucht und eine super Start Tour gemacht. Wir க்கு பதிலா Sie போட்டுக்கணும்.
ஓகே. வாஸ் மார்க்கன் ஜி மார்கன். ஸோ நாளைக்கு என்ன பண்ண போறாங்க? Spazieren in Zoom gehen. ஸோ மார்கன் மார்க்கன் மார்கன் மார்க்கன் ஜி. ஸோ அவங்க வியருக்கு பதிலாக ஜி போட்டுடலாம். மார்கன் மார்க்கன் ஜி einen Spaziergang in Zoo und gehen ein bisschen shoppen. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து தென்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ். ஸோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? தி சிட்டி த ஸ்டார்ட் இஸ் டால். ஸோ அதுக்கு ரீசன் சிட்டி நல்லா இருக்கு, கிரேட், த சிட்டி இஸ் கிரேட். ஏன்? பிகாஸ். ஸோ வை ரீசன் சொல்றதுக்கு தான் தென் யூஸ் பண்ணணும். கமா போட்டுட்டு தென் யூஸ் பண்ணணும். தென் மன் கன் ஃபீல் மாக்கன். ஸோ ஒருத்தர் வந்து நிறைய பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும். 1 சி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சி. ஸோ தி ஸ்டார்ட் இஸ் டால் தென் மன் கன் ஃபீல் மாக்கன். இஷ் மார்க் தஸ் மியூசியம். ஏன் மியூசியம் பிடிச்சிருக்கு? Y டே. ஸோ ரெண்டாவது டி. ஸோ இது எப்படி நீங்க பண்றீங்க அதாச்சும் சொல்லுங்க. Is Mac das Museum? Then கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. Alchemy. ஆமா கரெக்ட் தான். ஸோ இது என்னன்னா இஷ் மாக் தஸ் முசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமா போட்டுட்டு தென் குன்ஸ்ட் கெஃபெல்ட் மியர். அவ்வளோதான். ஓகே. wir essen sehr viel. Deva ma'am. Wir haben. Deva. wir essen sehr viel. essen என்னது? சாப்பிடுறது. Es gibt viele gute Restaurants. நாங்க நல்லா சாப்பிட்டோம், நிறைய சாப்பிட்டோம். அப்படின்னா எதனால நிறைய சாப்பிட்டீங்க? நிறைய குட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருந்ததுனால நிறைய சாப்பிட்டோம். ஸோ இது எப்படி போடுவீங்க? Wir essen sehr viele. Then es gibt viele gute Restaurants. அவ்வளோதான். abends in we are müde. ஸோ ஈவினிங்ஸ்ல ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டோம். ஏன்? Abends in wir müde, then wir haben viel Geschenken und Gamma. Because we saw many places and we did many things என்றதுனால டயர்ட் ஆயிட்டோம். ஸோ தென் என்ன? பிகாஸ். அப்புறம் ஒரு சிட்டியை பற்றி எழுதணும்னா இங்கே வந்து நிறைய சைட் சீயிங் பிளேசஸ் இருக்கு. ஸோ உங்கள் ஊரில் பற்றி எழுதுனீங்கன்னா அங்கே என்ன மாதிரி சைட் சீயிங் டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் எல்லாம் இருக்குது, சைட் சீயிங் பிளேசஸ். இன் சென்னை, நான் என்னோட சென்னை எழுதி இன் சென்னை கிஃப்டஸ் ஃபீல ஜேஎன் சூடிஷ் கைட்டன். இந்த பெரிய வார்த்தை இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஜேஎன் ஊடி கைட்டன் தான் அட்ராக்ஷன் பிளேசஸ் இல்லை டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் சைட் சீயிங் பிளேசஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஜேஎன் ஊடி கைட்டன் அப்படின்வாங்க. ஸோ இன் சென்னை கிஃப்டஸ் ஃபீல ஜேஎன் ஊடி கைட்டன் மன் கான் ஹியர். ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? மன் கான் ஹியர் ஃபீல எஸ்என் எஸ் கிஃப்ட் ஜேர் ஃபீல கூட்ட ஹோட்டல்ஸ், நிறைய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இன் சாமர் கன்மன் ஸ்விம்மன் கேயன். ஸோ இன் சம்மரில் ஸ்விம்மிங் போகலாம். வின்டரில் என்ன பண்ணலாம்? ஐன ஜேன் உடி கைட்டன் ஈஸ்ட் மரீனா ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ மெரினா பீச், மரீனா ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ மெரினா பீச் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் சிட்டியில் இருக்கிறது எதெல்லாம் சைட் சீயிங் பிளேசஸ் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.